ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم البين إن حميد مجيد. إنما سورة موجود بباء مرسل على البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مرضاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفلتك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مرضاتك شمس الدهى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفلتك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مرضاتك بدر دجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفلتك الغافلون. وشريم أسد أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم
صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Moga doa turun kasunakeun panjenengan almarhum Bapak Muhammad Hasan saking kesemakan. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي اللهم تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك درجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات بالحياة والكلمات اللهم تقبل وأوصل مثل الثواب ما عملناه في هذا المجلس من قراءة هذه الرواتب وما تصدق به أهل المرحوم أخينا الكريم يا محمد إمام هدية منا ومنهم واصلة إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين أن الشيخ عبد القادر الجيلاني العظيم وإلى حضرة أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأولياء وأخيار صنعاء وأمواتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا مشايخ مشايخنا ونخص خصوصا إلى حضرة من اجتمعنا بسببه المرحوم والمغفور له حين الكريم محمد إمام اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنان واجعل قبره روضة من النيران اللهم أجب نزوله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الحضائر والصواب الأبيض من الدنس اللهم ارحمه تحت الأرض وارحمه فوق الأرض وارحمه يوم العرض يوم وارحمه يوم العرض عليك فقه اللهم يا الله بمنك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنتك جنات الخلود يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض وامته يا الله برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا أيها النفس إنها ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المتكبرين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارق على muslimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Surani dan Romo Yai Hasan Abdullah, kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan testimoni. Sebelum ke sambutan, mohon Yai Sufi untuk kalian Romo Yai Hasan, sahabat dekat Pak Imam, untuk anak teman-teman muda untuk bisa menghidangkan apa yang bisa disajikan untuk istirahat ini. Sebelum ke acara sambutan dan testimoni, kita rehat sebentar. Nanti untuk sambutan kami mohonkan dari mewakili keluarga dan mewakili Pondok Pesantren Bumi Cendekia, Bapak Profesor Imam Mahali. Mewakili PWNU kami mohonkan Bapak Yai Sudi. Dan nanti untuk testimoni dari sahabat dekat Pak Yai Imam kami mohonkan mewakili JNY Yai Nur Khalid Ridwan. Sahabat dekat Yai Imam kami mohonkan nanti Mas Sastro, dan sahabat dekat Mas Iman kami mohonkan nanti Gus Nun. Monggo teman-teman muda untuk bisa lihat sejenak. Ya Yusuf, Pak Ya. Apa jenengan? Mencakup belajar kalau profesor.
Pemasarannya Armen ya. Kenal siapa? Ya karo Pak. Apa kan? Hati-hati apa? Hati-hati. Oh. Ah, ora itu. Nanti kon apa yo. Itu kan minimal bisa betul. Jelas mengurangi potensi penanganan kanker karena kita kurangi terus. Oh, lewat itu. Arneng dia. Ora kuat rokok. Ngobrol Nanti tetap. ngambil baru dari Apple maghrib langsung apa itu juga apa nih jadi dalam masalah Monggo Bapak Ibu pengajian kita sedaya wonten daranan kewan monggo kita awali kanthi tetunggal sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak, kayaknya kalau langsung dari orang itu kurang rapi. Iya, Pak. Enggak, kayaknya kalau langsung begini yang belum siapa yang belum kada pun kuning sampun saya MC-nya ya belum Ini. di sana Pak Sundang. Oh, ada Pak itu kan. Ayo. Aku mau bayangan gue jalan taruhan. Mau. Asal ya. Oh. Mulai sih kamu Apa kan belum jalan bilang terus ini yang palagan. Ya iya. berapa terus? Orang kampung pun lakin dengan sekurang kilo kan pong asli sopor. Yang mana mau nanti gitar Pak ini. Pasti aja.
Karena tidak jelas dan karena itu langsung. Nanti ya, sini ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa kenikmatan Bapak Ibu dalam menikmati hidangan yang ada, kami lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama mewakili perwakilan keluarga Romo Kiai Haji Muhammad Imam Aziz. Kami mohonkan Bapak Kholisin selaku adik dari almarhum, waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kami hormati, para kiai, tidak saya sebut banyak sekali kiai yang hadir, baik dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir, dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, baik Tanfidiyah maupun Syuriah yang hadir, yang semua kami hormati. Kemudian dari perguruan tinggi banyak yang hadir, baik dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, para dosen, kemudian dari UIN Sunan Kalijaga juga banyak yang hadir, kemudian dari komunitas dari UNY, Bapak Profesor Wahab, mantan rektor ya, alhamdulillah hadir. Kemudian tidak saya sebut satu-satu, ini banyak komunitas Mas Imam, atau Mbak Rinda, Kak Kanwil, alhamdulillah. Pak Kanwil juga ada. Ini luar biasa ya, jadi tidak bisa saya sebut ini Bapak Menteri Al Sastro. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dari Kampung Turen yang kami hormati, juga dari rombongan RPL. Ini saya kenalkan, RPL itu rukun famili. Nah, itu Mas Imam ketuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami sebagai adik pertama mengaturkan selamat datang kepada para kiai, para tokoh, Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat yang kami hormati, sugeng lenggah dan diskeco. Selanjutnya kami atas nama keluarga juga mengaturkan terima kasih atas kerawaannya dalam rangka untuk peringatan sekaligus doa untuk almarhum Mas Imam Aziz. Pada malam hari ini adalah peringatan yang ke-40 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, para kiai yang kami hormati, tadi disebutkan oleh sebuah acara, nanti mohon maaf, mungkin sedikit ada testimoni, itu kesanipun para konco-konco, tentang perjalanan Mas Imam selama hidup sebelum kemarin 40 hari yang lalu dipanggil Allah. Kemudian perlu kami sampaikan pada hari ke-7 kemarin di sini juga ada testimoni bahkan dari Pak Gus Wafik ya, Muafik juga testimoni, kemudian Gus Rozin,
testimoni, kemudian pada pemberangkatan jenazah di BC Bumi Cendekia, salah satu yayasan yang didirikan oleh Mas Imam juga kawan-kawan tentunya, itu juga banyak testimoni dari seluruh komunitas, termasuk seluruh agama, tidak hanya Islam, itu sudah sampaikan. Pada malam hari ini mungkin nanti ada tambahan tersanipun dari panitia untuk testimoni siapa itu Mas Imam dalam rangka untuk mengenang kebaikan beliau tentunya. Dengan testimoni kita akan mencontoh tentunya pada langkah-langkah beliau, apa yang sudah dilakukan, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir saya tidak banyak yang sampaikan, barangkali dari keluarga di dalam menyambut, menerima tamu semuanya, memberikan tempat dan lain-lain, banyak kekurangan tentu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Khodisin kami haturkan banyak terima kasih. Untuk sambutan kedua mewakili Pondok Pesantren Bumi Cendekia, kami mohonkan Profesor Dr. Imam Mahali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Panjenenganipun para pepunden, para sepuh, penyesepuh, haji sepuh ingkang setuhu dahat kinurmatan. Panjenenganipun para alim ulama, kiai, ustaz, santri komunitas ingkang satuhu luhur budi. Dumateng panjenenganipun para pangban pangbatin projo, para tokoh masyarakat ingkang tansah pinurat sinudarsono, sapenging para rawuh hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat, kakung sumawana putri, khususipun panjenenganipun Ibu Nyai Haji Hajah Rindang Parihasa keluarga, sahibul hajat, sahibul bait ingkang kawula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Minangka purwakan atur kula dherekaken sumangga kita tansah nyukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ing samangka ing dalem punika kita sedaya sangket rawuh manunggal kempal wonten punika panggenan minangkani nugoni undanganipun Syaikhul Bait menika ngirim dedonga dumateng almarhum Romo Ki Haji Imam Aziz. Mugi-mugi rawuh kempal kita sedaya punika dipun catat dengan Allah kanthi amal ingkang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam muga tansah katur wonten junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin hadirat ingkang minulya, langsung kula atas nami keluarga besar Yayasan Bumi Aswaja ingkang menaungi Pondok Pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta. Dipun informasi pilih pondok atau yayasan Bumi Aswaja Pondok Pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta menika salah satunggalipun yayasan dan pondok pesantren ingkang dipun diriaken. Salah satunggalipun yang mendirikan nggih menika salah pendiri nggih menika Romo Kiai almarhum Imam Aziz. Yang mendirikan itu komunitas. Kathah nggih pengasuhipun periode ini dalam 7 tahun terakhir menika ingkang dipun dapuk yang dipun percaya salah satu sesepuh lan ketua Dewan Masyayikh istilahipun menika Romo Kiai almarhum Romo Kiai Haji Imam Aziz, dan salah setunggalipun pengasuh menika wonten Ibu Khotimatul Husna, kemudian wonten Mas Iqbal Ahnaf, wonten salintune wonten Bu Nyai Rindang, Pak Kiai Mustafid, Ahmad Mustafid, dan Pak Rafiq dan dinipun kata ingkang nyengkuyung wonten Pondok Pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta. Ingkang kita sepahaken menika Romo Kiai almarhum Romo Kiai Imam Aziz. Bapak Ibu Saudara ingkang minulya, kula atas nami keluarga besar Pondok Pesantren Bumi Cendekia Yayasan Bumi Aswaja Yogyakarta izin menyampaikan rasa duka menika tentu masih begitu mendalam dukanipun wafatipun Romo Kiai Haji Imam Aziz. Beliau bukan hanya pengasuh pesantren, tetapi juga orang tua kita semua, guru sekaligus sahabat bagi kita semua. Kehilangan kapundhutipun Romo Kiai Haji Imam Aziz punika sebagai sahabat dan kolega, guru senior,
menyisakan kehilangan begitu dalam dan sangat terasa sampai saat menikah. Namun kita sudah yakin pilih tiang-tiang soleh, tiang-tiang sae seperti Romo Kiai Haji Imam Aziz menikah tidak benar-benar pergi. Doa, ilmu, teladan, dan jejak pengabdian beliau akan terus hidup di tengah-tengah kita. Romo Kiai Haji Imam Aziz telah mewariskan nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, kasih sayang, dan semangat perjuangan yang tanpa lelah. Salah satu pun di akhir hayat ini pun mendirikan sarang-sarang kalian sahabat-sahabat yang Yogyakarta aktivis di sini wonten Mas Nur Khalid Ridwan, wonten Mas Ikhram dan itu pun semangat beliau perlu kita teruskan, nilai keikhlasan beliau, kesederhanaan beliau, kasih sayang dan semangat perjuangan insya Allah akan terus menjadi energi penggerak pesantren kita dan kita semua tentunya. Hadirin sedaya ingkang minulya, monggo ing momentum 40 hari ini, 40 hari wafatipun kapunitipun Romo Kiai Haji Imam Aziz sebagai pengingat untuk terus meneladani beliau, menjaga semangat belajar, memperkuat persaudaraan dan melanjutkan perjuangan beliau dalam mendidik santri serta mengabdi kepada umat. Semoga segala amal baik beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala lan khilafipun dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala dan beliau ditempataken wonten ing sasaipun panggenan. Lan salajengipun kawula minangka sesulih minangka talang aturipun dari yayasan dari Pondok Pesantren Bumbu Cenikan nyuwun ndedonga mugi-mugi kula lan sarencang sedaya saged nerusaken perjuangan kita sedaya bukan namung Romo Kiai Imam Aziz, tapi inilah amanat dan perjuangan kita semua bisa meneruskan, mengembangkan dan terus berjuang mendidik generasi-generasi para santri ing Pondok Pesantren Bumi Cendekia Yayasan Bumi Aswaja Yogyakarta. Akhirnya kami atas nama Yayasan Bumi Aswaja Pondok Pesantren Bumi Cendekia Yogyakarta menyampaikan gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kepada sedaya kemawon, sedaya pihak yang telah hadir dan turut mendoakan almarhum. Semoga doa kita semua menjadi cahaya dan pelipur di alam barzah beliau. Allahumma amin. Kula ketemu mekaten kurang luwih nyuwun agunging pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Profesor Mahali kami haturkan banyak terima kasih. Oh ya Imam. Untuk sambutan yang ketiga mewakili PWNU DIY kami mohonkan Romo Yai Dr. Zudi Putur. Waktu dan kesempatan kami. Berdiri. Ada live streaming TV Gusdurian TV. Mahmud TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para alim, para cendekiawan, berarti cendekiawan, cendekiawati, rekan-rekan akrab, Profesor Ahmad Wahab, teman dan guru sekaligus para rawuh sedaya ingkang sedaya mewakili PWNU ingkang sepindah, tentu kita sedaya merasa sangat kehilangan atas tindakipun Mas Imam Aziz katimbalan wonten ngarsa terima Allah Subhanahu wa taala. Kata sangat jasa Mas Imam saya ugi menyangkut kepentingan NU atau kepentingan masyarakat kemanusiaan pada umumnya. Terakhir jabatan beliau di NU salah seorang ketua
PBNU, lajeng wonten PBNU daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi beliau ngantos kapundhut sebagai salah seorang mustasyar PBNU daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama pemikiran-pemikiran progresif Mas Imam menjadi pelajaran dan motivasi ingkang luar biasa kagem kita sedaya. Keranten contoh dan pemikiran mereka mboten namung sekedar contoh dan pemikiran, tapi langsung diberikan praktek-prakteknya. Secara pribadi kalau piyambak wonten kenangan ingkang luar biasa kali Mas Imam ingkang sepindah nate sareng-sareng nangani majalah Bangkit, lajeng bersama menangani majalah pesantren yang sudah diterbitkan dening RMI Pusat, lajeng bersama-sama damel ensiklopedia NU ingkang 4 jilid menika, dan seterusnya kata sangat ingkang terkait kalian kiprah bersama bidang tulis menulis khusus itu. Mila saestu mewakili PBNU kita berharap muncul Mas Imam Aziz yang lain dari kita, dan apa yang sudah diperjuangkan Mas Imam mungkin bisa dipun lajengaken, baik perjuangan, rintisan, dan segala sesuatunya. Yang jelas Mas Imam sudah melakukan sesuatu, sudah memberikan contoh, sudah memberikan amanah yang semuanya ini harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Gusti Allah sampun maringi batas apa yang disampaikan dan dilakukan Mas Imam dianggap sudah cukup sesuai dengan usia yang dijatahkan. Selanjutnya tugas dari teman-teman ingkang kedah melanjutkan perjuangan Mas Imam. Dumugi sedaya rintisan dados amal jariah kangge Mas Imam lan bermanfaat kagem kita sedaya. Atur mawon ingkang saged kita aturaken akhir kalam wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Yai Suci Putor kami sampaikan banyak terima kasih. Acara yang keempat yaitu testimoni sahabat dekat Mas Yai Imam Aziz. Yang pertama mewakili JNY Jamaah Nahdien Yogyakarta, kami mohonkan Kiai Nur Kholik Ridwan. Waktu dan kesempatan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Di hadapan kiai-kiai di Yogyakarta yang berkumpul di sini, kita kayaknya kurang pede. Tapi kalau Pak Hasan sudah diam ya saya berani lah ya. Jadi tadi disebutkan mewakili JNY, sebenarnya organisasi ini nggak ada. Orang-orangnya ada. Pemimpin tertingginya ya Mas Imam Aziz. Saya ketua Tanfiziyah lah kira-kira itu. Organisasinya nggak ada. Karena ini testimoni, jadi saya tidak perlu mendapat persetujuan dari Mas Astro. Jadi Mas Imam Aziz ini saya ibaratkan sebagai gunung pengetahuan. Cukup puitis ya. Nanti akan kita kasih yang puitis lagi. Gunung pengetahuan. Pendiam,
memiliki kokoh, tetapi bergemuruh di dalam hatinya. Dari beliau ini kita mempelajari dan hampir nggak ada orang yang seangkatan dengan Mas Imam Aziz. Beliau-beliau yang ada di sini ini yang tidak hormat kepada beliau atau setidak-tidaknya bersahabat. Seperti Mas Sastro, Mas Wikri, Kiai Haji Nuruddin Amin, Kiai Haji Zadul Maula, dan seterusnya. Itu generasi pertama yang kira-kira mengusung dan pencetus kiri Islam lah. Tetapi sekarang sudah pada bertarekat semua ini. Satu tarekatnya Carakan Ngapak gitu. Tapi memang beliau ini sangat dihormati. Jadi saya mengatakan beliau ini gunung pengetahuan. Generasi kedua itu kira-kira saya, terus ada yang agak nanti di bawahnya lagi ada Mas Nurul Huda dan teman-teman yang lain ya. Satu pengalaman penting dari Mas Imam itu yang harus dijadikan pelajaran adalah sebelum beliau ini aktif di PBNU yang mungkin juga tidak begitu lama ya. Sejak kira-kira zaman Kiai Said Agil. Sebelum itu beliau adalah guru dari gerakan kultural di kalangan muda Nahdlatul Ulama. Sebelum itu ada Mas Fajrul Falah. Yang terpenting saat itu saya mau cerita adalah kita rapat di Sitian. Waktu itu menjadi markasnya Sarekat untuk merumuskan Mubes Warga NU. Jadi kita namanya Mubes Warga NU itu jelas menurut beliau tidak menyalahi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU. Jadi kalau ada Mubes Kiai Hasan ya jangan terlalu ditanggapi terlalu serius. Itu memang organisasi tanpa bentuk. Termasuk yang kemarin ya. Tapi kalau ada MLB itu kami nggak ikut-ikut. Waktu rapat itu desakan karena kantor Sarekat itu sangat kecil di Sitian itu dan aktivis-aktivis banyak berjubel. Saya waktu itu karena berdesakan itu naik ke mejanya pecah, kacanya itu pecah. Wah, ini kacanya pecah, ini saya harus ganti nih kayaknya itu. Tetapi beliau kemudian nggak usah dipikir soal kaca pecah. Kaca yang pecah itu sudah retak. Walaupun mau digandeng-gandeng itu nggak bisa. Intinya walaupun kita Mubes Warga NU, kita nggak akan memecah organisasi Nahdlatul Ulama. Sampai detik terakhir gerakan Mubes Warga NU yang ada di kemarin ya, yang di Cirebon yang pertama, terus di Solo, di Jombang, terus kemudian terakhir di yang di Bantul kemarin, ya kita nggak akan berani tanpa restu beliau. Walaupun anak-anak muda tidak langsung menyatakan bahwa beliau yang merestui, ya kita harus menjaga itu. Intinya itu. Ketika proses itu terus berjalan, ada yang mencoba membuat gerakan NLB, saya tetap konsisten terhadap garisnya Mas Imam Aziz. Bahwa kita hanyalah melakukan sedikit pembacaan yang agak kritis, sedikit saja. Jangan terlalu kritis-kritis, bahaya. Nanti dibawa ke UGD, bahaya itu. Intinya bahwa jangan sampai membuat gerakan-gerakan kultural itu memecah organisasi Nahdlatul Ulama. Makanya namanya Mubes, nggak ada di dalam ADRT. Yang kedua, kenangan yang kedua menarik. Ketika beliau ini sudah masuk ke PBNU itu tanpa taren terhadap Kiai Hasan. Tanpa taren terhadap kita dan yang selama ini ada di lingkaran ini yaitu Kiai Hasan dari Melangi, Kiai Marzuki Kurdi dari Sleman, terus Kiai Haji Muqtasim Billah
Al-Hafidh, terus kemudian dan beberapa teman. Lalu kita kaget, Mas Imam masuk PBNU ini, piye gitu. Kiai Hasan belum disuruh PWNU saat itu. Sekarang sudah di PWNU, alhamdulillah. Artinya apa, kader-kader kita sudah berhasil masuk ke dalam struktur PWNU. Waktu itu kita datangi, saya dan Kiai Hasan itu mendatangi Mas Imam Aziz di hotel. Kalau nggak salah di dekat Jogja sini. Terus kita tanya, Mas, apa reason sampai kok sampai harus masuk PBNU? Kita kehilangan pohon pengetahuan ini gitu. Tapi jawab beliau adalah saatnya saya harus masuk dan ini istiadat saya. Tetapi kalau menurut sampean itu belum saatnya, ya sampean belum waktunya. Oleh karena itu saya tetap diranting sajalah kalau begitulah Bapak. Kata beliau, saya akan merintis pusat data Nahdlatul Ulama. Gagasan ini yang hingga saat ini memang belum terwujud, tetapi kemudian diawali dan diwujudkan sedikit dengan adanya pembuatan ensiklopedi Nahdlatul Ulama. Dengan ini kita melihat bahwa anak-anak muda pada saatnya harus melihat ketika, termasuk saya, ketika generasi sesepuh kita ini melakukan istihad politik, itu ya kita sendiri sudah harus menjadi dewasa juga, harus bisa memutuskan sesuatu gitu sendiri. Ketika misalnya ini begini ke sana, itu intinya bahwa proses di dalam gerakan ini harus menjadikan kita menjadi dewasa dan menjadi diri kita sendiri, walaupun kita tetap memiliki hubungan terus-menerus. Kaitannya dengan tadi ya yang terakhir, sebenarnya banyak sekali kalau mau cerita Mas Imam itu. Yang terakhir soal Jamaah Nahdien tadi ya. Ini setelah dari muktamar di Solo, itu kita membuat NCC Nahdien Crisis Center. Itu ada perpecahan antara Mas Imam Aziz, Mas Ahmad Suaidi. Karena saat itu Gus Dur ingin membuat deklarasi Solo saat itu, dan ingin membuat sejenis kayak NU tandingan, tapi sebenarnya ini nggak tenanan gitu, nggak tenanan. Ketika NCC itu disuruh untuk mendukung deklarasi Solo, itu Mas Imam yang paling gagah. Ketika saya tanya, tidak, jalur kita adalah tetap melakukan kritik dan kita tidak menyempal dari Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian saya juga ikut ke Ciganjur dan ternyata memang itu proses untuk mendewasakan generasi-generasi muda supaya ketika melakukan gerakan-gerakan ini jangan sampai menyempal. Akhirnya itu kan memang tidak jadi, memang sengaja dibuat tidak jadi. Dari proses itulah kemudian kita membuat Jamaah Nahdien itu, terus akhirnya kita mengumpulkan, kalau begini-begini terus nggak ada wujudnya, kita kalah dengan para Madinah ini. Para Madinah sudah punya universitas, sudah punya sekolah kan, yang lain-lain. Lalu kita berkumpul selama 3 tahun itu membuat tim dan akhirnya membentuk Yayasan Bumi Cendekia, itulah kira-kira itu. Yang ordinir waktu itu saya kumpulkan dengan Kiai Mustafid dan berbagai kiai, lalu kita temui Mas Imam, dan nama Bumi Cendekia itu dari Mas Imam Aziz. Nama Bumi Aswaja juga dari beliau. Oleh karena itu, meskipun kita ada sedikit berbeda dalam berbagai pendapat atau beberapa pendapat, kita memang menghormati Mas Imam Aziz ini sebagai gunung pengetahuan, dan semoga ini bisa menjadi hikmah pada diri saya sendiri dan mungkin kepada yang hadir di sini ya, terutama Mas Agung ya. Masih mau MLB, Mas? Terima kasih, semoga ini menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibalas. Untuk Kiai Nur Khalid Tuduhan kami aturkan banyak terima kasih. Tadi disampaikan Mas Imam itu gunung pengetahuan.
Testimoni kedua dari sahabat beliau, Kiai Dr. Sastro Al-Ngatawi. Kira-kira Mas Imam apa Mas Sastro? Gunung atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh pilih sepuh punyai para kiai ingkang boten saged kula sebut setunggal pokok setunggal tanpa mirang-mirangi anggen kita hormat wonten ngarsanipun para ingkang adiluhur kasebat kula. Wabil khusus wonten ngarsanipun punyai Rindang Farikah selaku Sodibul Hajjah Sodibul Bek wonten ing adicara dalu punika. Sepindah monggo muju atur wonten ngarsanipun Gusti Allah Gusti Ngamekarya Jagat ingkang saged makembalaken kita sedaya wonten ing menika majelis. Dadi serius. Salajengipun wonten ngarsanipun Adinda Nur Khaliq Ridwan yang saya kasihani. Karena ternyata belum dewasa, ditinggal Mas Imam masih merajuk. Itu kan gerakan kultural tapi penutupnya politis. Tuh menyebut namanya Mas Agung sementara Mas Agung gak dikasih waktu bicara. Terus gak apa-apa Mas Agung kok gak dewe. Ini salah satu cara yang diajarkan Mas Imam kepada kita, yaitu menyelesaikan, membahas secara detail, mendalam dengan cara yang sangat santai dan guyonan. Tanpa perlu harus ada yang tersinggung dan robek hatinya ketika kita sedang berbicara. Ini salah satu teladan yang bisa saya ambil dari Mas Imam Aziz. Ya. Kalau tadi dikatakan Mas Imam seperti gunung pengetahuan, saya berkumpul Mas Imam sejak saya masuk pertama kali di IAIN Sunan Kalijogo. Saya masuk dengan posisi sebagai seorang gelandangan, karena sesuai dengan undang-undang aktivis bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara temannya. Jadi ya waktu itu seperti itu gitu. Nah ini Mas Imam konsisten banget menjalankan undang-undang aktivis ini. Jadi adik-adiknya semua aktivis yang datang ke Jogja dan mengalami kesulitan hidup lahir batin fisik mental itu selalu dirawat dengan Mas Imam itu gitu loh. Baik kebutuhan fisiknya maupun kebutuhan intelektualnya. Ini yang bagi saya sangat luar biasa. Mas Imam merawat apa aja, meskipun itu kadang maut gitu ya, ditata bagus terus diwat-awut gitu. Jadi Mas Imam itu kayak Sisyphus gitu. Sisyphus itu kan mitologi Yunani yang itu dorong-dorong batu sampai ke atas gitu ya. Gue tekan dhuwur lugur maneh gitu. Disurung maneh. Dulu sebelum paham, saya mengira ini pekerjaannya wong gendeng ya. Wong pekerjaan sia-sia kok dilakoni terus gitu loh. Apa gak ono gawean liyane. Tapi setelah saya kenal Mas Imam, tahu Mas Imam, saya baru melihat bahwa itu bukan kerjaan yang sia-sia, tapi itu kerjaan yang istiqomah gitu. Mas Imam tuh kerjaannya begitu, merajut, menjahit gitu ya. Antar aktivis, antar kelompok, antar anak bangsa. Secara tekun dirajut ya, diopeni. Gue wis dadi rajutan disuwek-suwek maneh. Ono FPI, ono HTI, ono apa nyuwek-nyuwek kabeh. Ono ya sabar dijahit meneh alon-alon karo Mas Imam. Itu. Jadi ini bagi saya adalah sikap istiqomah yang dilakukan Mas Imam dalam suatu langkah perjuangan yang tidak banyak orang bisa melakukan. Gitu. Yang kedua, dalam referensi Astabrata, Mas Imam ini menjalani Brata Tirta, air. Mas Imam menjalani laku lampah hidupnya ini seperti air. Tenang tapi bergerak, gitu ya. Lembut, tetapi bisa menghanyutkan dan melawan apa saja. Itulah Mas Imam. Gitu. Dan yang lebih penting, watak air ini adalah menghidupi benih-benih apapun yang ada dan berserakan. Ini hanya bisa tumbuh, bisa berkembang kalau dia disirami oleh air. Dan Mas Imam inilah air yang senantiasa mengalirkan diri kemana saja tanpa harus menghanyutkan benih-benih yang ada. Sehingga benih apapun tumbuh.
baik pepohonan yang itu berbuah, ada buahnya maupun tidak ada buahnya, yang bisa dimakan maupun yang beracun. Gitu. Nah, yang bisa dimakan, menghidupi, contohnya kayak Mas Nun, Kiai Hasan, gitu. Kalau Kiai Hasan termasuk benih yang disirami enggak ya, kira-kira? Atau iya juga lah, teman itu juga ya, gitu. Kalau Kang Suci enggak lah, Kang Suci ini sesama air lah kalau Kang Suci itu. Ini kan lebih senior itu, gitu. Itu benih-benih yang menghidupkan. Terus yang meracuni gitu ya, kayak nurkolit, gitu. Tapi menyehatkan, racunnya itu menyehatkan. Kalau ini menyehatkan, gitu kan? Karena racun kan ada yang menyehatkan juga, gitu. Itu seperti itu, Mas Imam itu. Dan yang terpenting lagi, air ini nggak pernah memilih benih, nggak pernah memilih tempat. Dia akan selalu ada, hadir, masuk di setiap tempat yang rendah. Anak-anak jalanan, orang-orang rentan, orang-orang yang tersingkirkan. Jadi ini didatengin oleh air yang namanya air Mas Imam Aziz ini. Tempat-tempat yang rendah ini ia genangi, ia masukkan. Dan comberan-comberan, kotoran-kotoran itu nggak pernah dia hindari, tapi dia datangi. Yang dengan kejernihan air ini kemudian menjadi pupuk yang menghidupkan bagi kehidupan yang lain. Kita bisa sama-sama belajar dari mereka yang ada di anak jalanan. Kita bisa sama-sama belajar bagi mereka yang rentan dan selama ini disingkirkan. Nah, itulah Mas Imam mengajari kita seperti itu. Lelakuning boto tirta kang migunani tumrap sepadha-padha ning manungsa. Waduh serius nih kayak gitu. Soalnya di syuting ini. Iya, jadi kita ini tidak hanya untuk konsumsi secara perjumpaan, tapi juga perzumpaan. Gitu. Jadi karena kita bertemu secara perjumpaan dan perzumpaan, gitu. Makanya inilah. Jadi Mas Imam itu ya seperti itu. Mau dianggap nggak dianggap, dihitung nggak dihitung, dihargai nggak dihargai, beliau santai saja seperti air, terus mengalir, terus bergerak, mendatangi tempat-tempat yang rendah, gitu ya, untuk meninggikan benih-benih yang akan tumbuh bagi kehidupan. Ini laku hidup yang sangat luar biasa bagi saya. Ini adalah contoh yang bisa kita teladani, menghidupkan dan menyejukkan. Mas Imam gak tahu ngamuk. Ya ngamuk nih gak ketoro, mungkin seperti itu. Saking dapetnya kita aja nggak pernah lihat ngamuknya Mas Imam, gitu ya. Jadi dan kader apa yang dihidupkan tadi yang saya sebutkan itu macam-macam dengan segala jenis, segala bentuk, segala arah, nggak pernah memilih tempat, nggak pernah memilih benih, nggak pernah memilih teman, semuanya didekati, gitu. Semuanya didekati. Seperti air, seperti lautan. Lautan itu menerima apa saja, sampah, banjir, kotoran, masuk semuanya ke laut. Tapi tidak pernah merubah rasa air laut dari asin. Mas Imam apa saja diterima, mau gerakan kanan, gerakan kiri, kiri luar, kiri dalam, kiri atas, kiri bawah, semuanya diterima, kanan atas, kanan bawah, semuanya diterima. Tapi nggak pernah merubah rasa air laut itu. Mas Imam nggak pernah goyah jiwa, pendirian, dan hatinya hanya gara-gara kedatangan banyak orang dengan segala macam jernih itu. Setelah diterima, diayah, diasah, diolah. Kotoran-kotoran yang sekiranya tidak baik dipinggirkan kembali ke pantai supaya menumbuhkan kehidupan yang lain. Nah, ini proses laku hidup yang barangkali bisa kita jadikan inspirasi dari Mas Imam Aziz. Mas Imam tidak pernah menanam, tapi Mas Imam menumbuhkan. Mas Imam tidak pernah memanen, tetapi Mas Imam memberikan buah yang tumbuh dari benih-benih yang pernah dia aliri air jernih kehidupan itu. Ini menurut saya satu hal penting yang bisa kita ambil dan kita teladani dari Mas Imam. Dan ini susah, harus kita akui susah. Jadi ibarat Mas Imam itu sumber mata air, ya tergantung. Kita mau mengambil dengan timba, mau mengambil dengan ember, mau mengambil dengan keranjang. Itu tergantung ala kodri ukulin kita. Gitu.
Meskipun kita juga harus mengakui Mas Imam sebagai manusia juga tidak sempurna. Ada sisi-sisi negatif, ada sisi-sisi kekurangan sebagai fitrah dan sikap dari kemanusiaan itu. Tapi bagi saya berbagai macam kekurangan, kekhilapan yang ada di Mas Imam itu tertutupi oleh apa? Jernihnya air yang dia berikan kepada kita. Sehingga tidak sekedar menghidupkan benih-benih yang ada, menumbuhkan benih-benih yang ada, tapi juga bisa menyejukkan bagi mereka yang merasa kepanasan, juga bisa menghilangkan dahaga bagi mereka yang kehausan. Ini bagi saya pelajaran penting yang kita ambil dari Mas Imam, karena terakhir memang dengan Mbak Rindang, Bunyai Rindang, dengan Mas Imam saya agak intens berhubungan karena anak saya dengan anak Mas Imam bersahabat akrab gitu ya, bahkan sering menginap di rumahnya anak saya, sering menginap di rumahnya Mas Imam, anaknya Mas Imam sering menginap di rumah saya gitu. Bahkan pada pertukaran tahun dari 2023 ke 2024 saya dan Mas Imam, saya dan keluarga, Mas Imam dan keluarga sama-sama merayakan ulang tahun itu di satu tempat bareng-bareng dua keluarga. Di situ kita banyak bercerita dan ini contoh lain dari sisi kehidupan Mas Imam sebagai seorang aktivis. Jadi hampir semua aktivis yang berguru sama Mas Imam itu rumah tangganya beres. Itu yang saya karena banyak aktivis yang kehidupan rumah tangganya nggak beres. Meskipun kelihatannya beres, gitu loh. Jadi, ya rata-rata kebanyakan kader-kadernya Mas Imam itu rumah tangganya beres, keluarganya beres, anak-anak dari keluarga-keluarganya juga beres. Kiai Nurdin misalnya, beres banget keluarganya itu. Anaknya belajar ke luar negeri, ada yang sampai ke Tunis, ada yang sampai ke Maroko. Kiai Fikri, sampai mendirikan Bonocoroko Center misalnya. Jadi itu ya Fik ya, kamu Bonocoroko Center ya Fik ya. Apa Fik? Namanya apa Fik? Bina Aksara Mulia. Apa? Yayasan Bina Aksara Mulia. Bina Aksara Mulia. Ya itu kan sejenis Bonocoroko Center. Kan sejenis gitu dong. Ngasih pelatihan meskipun jarang pentas gitu kan. Studi Aksara Nusantara. Pusat studi itu center itu pusat gitu. Center itu pusat Mas. Kalau bawah pusat itu baterai. Baterai itu bawah pusat gitu. Jadi itu kan naik semua. Ini bagi saya keteladanan hidup yang tidak hanya membangun dimensi intelektual kognitif, tetapi dimensi etik, estetik yang diberikan ke Mas Imam. Terus terang Mas Imam kelihatannya nggak pernah bersentuhan dengan dunia seni. Tapi saya sendiri yang bergerak di bidang seni itu banyak diilhami oleh Mas Imam. Mungkin kalau saya nggak ada Mas Imam, seni saya mungkin sudah nggak seperti ini, gitu ya. Itu seni saya mungkin sudah seperti yang lain, gitu. Lebih baik. Enggak, maksud saya bukan kalau dengan Mas Imam itu enggak lebih baik, enggak. Jadi maksudnya lebih belakang gak karu-karuan gitulah, betul. Kan yang namanya seniman, budayawan itu kan makomnya makom al-manzilu bainal manzilatayn, gitu kan. Jadi setingkat di atas orang gila, setingkat di bawah kiai. Nah itu seniman posisinya. Nah gara-gara dekat Mas Imam, jadi setingkatnya itu di bawah kiai, kan di atas orang gila. Kira-kira seperti itu. Jadi cenderung ke sana, gitu loh. Nah ini yang saya maksud, gitu. Jadi Mas Imam itu saya harus mengakui banyak menginspirasi ketika saya bergerak di bidang kesenian, di bidang kebudayaan. Sehingga makom yang al-manzilu bainal manzilatain ini lebih cenderung berada di bawah kiai daripada di atas orang gila. Karena yaitu makomnya budayawan seniman kan itu. Ma bainal kiai wal majnun gitu kira-kira. Setingkat di atas orang gila, setingkat di bawah kiai gitu. Nah, saya merasa bersyukur
dipertemukan Tuhan dengan sosok seperti Mas Imam Aziz ini, yang bisa kita jadikan teladan, bisa kita jadikan inspirasi dalam kita berkiprah di bidang apapun. Yang berkiprah di bidang kiai kayak Kiai Nuruddin Amin, yang berkiprah di bidang literasi seperti Mas Kiai Fikri, yang berkiprah di bidang tulis menulis seperti Kiai HK, bukan KH. Kalau KH itu Kiai Haji, kalau HK hampir Kiai kalau Ridwan itu banyak, ada macam-macam gitu. Nah, yang menarik lagi, dan ini saya jadikan pelajaran, Mas Imam mendirikan pesantren, mendirikan yayasan, mendirikan center studies, itu tidak sendiri. Padahal nisbatnya sekali Mas Imam, kalau mau bikin pesantren sendirian, saya yakin beliau bisa. Beliau memiliki social capital, cultural capital, dan simbolik capital yang sudah lebih dari cukup untuk dikonversi menjadi ekonomi kapital yang bisa digunakan untuk membangun suatu pesantren atas nama dia sendiri, sebagai pengasuh, sebagai pembina, sebagai pelindung, macam-macam bisa. Tetapi Mas Imam tidak melakukan itu. Bahkan mendirikan yayasan atau pusat pembelajaran Bumi Cendekian, ngajak temennya rame-rame, sehingga Profesor Mahalli diajak. Wah, itu. Profesor ini profesor, bukan provokator, gitu ya. Meskipun sama-sama panggilannya Prof itu kadang beda-beda. Sama imam. Iya, sesama imam, gitu. Imam besar, gitu. Musola kecil. Gitu. Jadi, ya ini bagi saya sesuatu yang tidak sederhana. Ketika Mas Imam membuat suatu lembaga pendidikan dalam bentuk yayasan yang itu intinya disengkuyung dengan teman-temannya yang lain, yang tidak secara sendiri dia menjadi figur sentral dalam satu lembaga pendidikan itu, yang secara potensial mestinya bisa dia lakukan sendiri dengan pesantren sendiri, yayasan sendiri, dan lain sendiri, itu bisa. Tapi itu nggak beliau lakukan. Beliau tetap kolaboratif, sinergi, dan koordinatif dengan tidak solotip lah. Solotip itu solo sendirian itu loh, gitu. Jadi itulah Mas Imam. Saya kira ini saja provokasi dari saya mengenai Mas Imam Aziz yang mungkin bisa kita jadikan teladan bersama. Saya mohon maaf bila pernyataan saya tidak menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Tersinggung, Bu? Bu? Ibu? Tersinggung Batan? Menjadi diablek sampeyan. Wah niki mau wiwit wong nyinggung sampeyan. Lho kok gak tersinggung lho sampeyan. Maksudku nak tersinggung iso introspeksi. Lah kok gak tersinggung ya sampeyan jablek tenan. Nih kok Khalid Ridwan itu contohnya tersinggung. Tersinggung ya? Nah iya. Tersinggung aja nih baperan saya. Makanya sidik-sidik tersinggung ini. Pokoknya tersinggung ya monggo, enggak ya monggo. Yang penting kita bisa bersama-sama meneladani kebaikan-kebaikan Mas Imam. Saya mohon maaf jika sikap saya terlalu sopan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Karena kadang kesopanan membuat kita terjebak pada basa-basi sehingga menimbulkan jarak di antara kita. Kata Mas Imam, tak ada aku dan kau dalam sebuah perjuangan. Kau lebur dalam aku lebur dalam kau, menyatu dalam cita dan cinta. Aduh, status. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli hadza, astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Sastro Al-Ngatawi disampaikan terima kasih. Testimoni yang ketiga yang pastinya insya Allah menarik sekali, nanti kita dengarkan dari Gus Nuh. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Mbak Rindang Farihah ingkang kawula mulyakaken selaku
tuan rumah Bunyai dari guru kita, yaitu Pak Kiai Imam Aziz, Pak Kiai Hasan, Pak Kiai Zuti Mohdor, Pak Rahmat Wahab, Mas Sastro, seluruh sahabat-sahabat semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah saya bisa derek hormat di majelis yang penuh barokah ini. Saya kesini memang niatnya ya takziah, juga ngalap barokah dari Mas Imam. Jadi nggak nyangka kalau disuruh matur datang panjenengan sedoyo. Saya kira tadi sudah sangat banyak sekali yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Mas Imam. Sedikit saja mungkin saya menambahi karena saya ini sebagai murid beliau. Saya sebagai murid beliau ini ya saya berusaha menerapkan apa yang diajarkan oleh beliau di mana saya berperan. Sejak saya masuk di Jogja, kenal beliau, itu saya nderek nderek di rumah kontrakan waktu itu ada yang namanya Harkat Indonesia. Harkat Indonesia itu di situ dulu ada Mas Imam Aziz, ada siapa banyak sekali. Ya Gus Fathur, ada Mas Zainuddin, ada Mas Kumaiti Abdul Sami, dan lain-lainnya. Ya dari situ saya kira pergumulan pemikiran terus bergulir ya, sampai kemudian beliau-beliau mengawal pemikiran yang ada di PMII, seperti dulu penggodokan nilai dasar perjuangan PMII, kemudian waktu itu juga ada dideklarasikan independensi PMII, kemudian interdependensi PMII itu lahir dari beliau-beliau itu semua ya, sampai kemudian membentuk LKIS. Nah ini salah satu yang saya ingat dari gagasan beliau adalah beliau itu tidak senang membuat sesuatu yang dianggap pusat. Ya, pusat. Makanya membuat nama LKIS itu bukan pusat kajian, bukan ya, nggak mau dia. Jadi dia sebut lembaga kajian, lembaga saja gitu. Jadi nggak mau pakai kata pusat, itu nggak mau. Ya. Itu juga seingat saya dulu Mas Imam kekeh mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita sahabat-sahabatnya Mas Imam ini untuk membangun yang namanya Kubu Jogja. Jadi agar semua ini tidak ke Jakarta, karena emang ya senior-senior kita dulu saat zaman Mas Slamet Effendi Yusuf ya, itu kemudian ke Jakarta. Setelah itu siapa lagi? Mas Enceng ke Jakarta, Mas Arifin Junaidi ke Jakarta ya. Seingat Mas Arif Mudasir ke Jakarta. Seingat saya itu mulai dari Mas Imam ini kemudian semakin ditambah gitu ya. Ditambah arus ke Jakarta ini ditahan ya. Termasuk saya itu yang ikut nderek ya arusnya Mas Imam untuk tidak ke Jakarta. Saya bertahan di Jogja ya, sampai kemudian abah saya meninggal tahun 2002, terus tahun 2003 saya kembali ke Jepara, ke daerah. Jadi ini kita berada di daerah, tidak di pusat. Ini juga salah satu ajaran dari Mas Imam sebenarnya ya. Itu yang saya praktekkan sampai sekarang. Jadi kemudian Mas Imam juga mengajarkan kita agar ya selalu bersikap kritis dan tidak mengambil kritis terhadap pemikiran yang mainstream ya, termasuk ya gagasan-gagasan yang sudah sangat kita kenal ya, misalnya seperti di LKIS itu sangat terkenal pemikiran yang diintrodusir dengan buku Kiri Islam itu ya, Al-Yasarul Islami itu ya, itu juga merupakan bagian dari itu ya. Ini
yang saya juga praktekkan ya di dalam saya berkiprah ketika saya menjadi ketua NU Jepara ya. Waktu itu kita menolak PLTN Muria ya, PLTN Muria. Ini saya memiliki pemahaman mengenai PLTN, kemudian kita menolak PLTN Muria ya, membangun gerakan dengan masyarakat. Ini juga ilmu dari Mas Imam semua yang kita terapkan di Jepara. Jadi seperti itu, ini saya hanya bisa menceritakan kapasitas saya sebagai murid beliau yang berusaha menerapkan ajaran-ajaran beliau di mana saya berkiprah. Itu yang saya lakukan di Jepara dan itu sampai sekarang. Karena dulu ya saya mulai ngikuti Mas Imam di kampus di IAIN itu semua memang yang ngatur Mas Imam. Misalnya saya dulu dijadikan diplot untuk menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Adab, itu juga Mas Imam yang istilahnya memainkan pion-pion ini ya, Mas Sastro itu Mas Arvin waktu itu ya jadi ketua senat institut, terus habis itu Mas Sastro kan yang jadi ketua senat. Kayak gitu itu Mas Imam semua. Terus saya waktu itu juga di arena ya, setelah berkiprah di arena beberapa saat kemudian ada permintaan dari Bernas waktu itu ya untuk meminta wartawan dari IAIN. Terus saya yang juga diutus oleh Mas Imam untuk menjadi wartawan Bernas mewakili komunitas dari IAIN yang berlatar belakang IAIN. Jadi semuanya itu memang yang memainkan Mas Imam ya. Yang saya rasakan seperti itu dulu itu ya. Nah, gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu apa yang digagas oleh Mas Imam untuk membangun Kubu Jogja ini saya kira harus kita lanjutkan ya. Ini ada Mas yang dibikin yayasan sini Bumi Aswaja ya, Pondok Pesantren Bumi Cendekia ini juga merupakan bagian dari basis itu. Juga ada LKIS itu yang sampai sekarang saya kira kalau kita melihat LSM di Jogja itu menurut saya yang masih cukup bertahan memiliki aset itu LKIS menurut saya. Jadi oleh karena itu kemarin ada semacam perbincangan dari beberapa pengurus LKIS untuk bagaimana mengajak generasi anak-anak kita ya, anak-anak saya, anak-anaknya Mas Sastro, anak-anaknya Mas Imam, anak-anaknya Mas Jadul, anak-anaknya Mas Salim, anak-anaknya Mas Fikri itu coba dipertemukan ya, mereka dikenalin dengan LKIS ini, perjuangan LKIS ini, bagaimana kira-kira mereka ya, karena mereka sudah sekolahnya mungkin kemana-mana ya, setidak-tidaknya bagaimana mereka ke depan itu tetap bisa memberikan kontribusi terhadap bagaimana pemikiran-pemikiran LKIS ke depan ini tetap dikembangkan. Nah ini menurut saya cukup penting ya, karena apa yang diwariskan oleh Mas Imam ini saya setuju dengan pembicara-pembicara terdahulu, harus kita lanjutkan, harus kita perjuangkan di generasi berikutnya. Saya kira itu Mas Sastro, saya tidak bisa matur banyak karena tadi sudah diborong oleh Mas Sastro, oleh Pak Zudi Modor. Sedikit yang bisa saya sampaikan ini, apabila kurang berkenan di penggalih panjang sedaya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Nung kami haturkan banyak terima kasih. Testimoni usai sudah dan rangkaian acara 40 hari Kiai Haji Muhammad Imam Aziz. Kita yang membaca kalimat tahlil dan kalimat-kalimat thayyibah, semoga ini menjadi jalan terang bagi Mas Yai Imam di taman surga di alam barzah sana.
Dan semua testimoni ini menjadi pengingat kita dan kita bisa meneladani dan melanjutkan perjuangan dari Mas Imam. Untuk menutup acara ini kami mohonkan doa penutup kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Dahis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taquddu lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Pada Bapak Ahmad Dahis kami aturkan terima kasih. Selanjutnya rehat yang kedua, monggo teman-teman tim untuk bisa menjalankan tugasnya. Saya selaku pembawa acara banyak kurang di sana sini mohon untuk dimaafkan dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari musik. Dari musik. Bukan dari sini kontrolnya. Ini.